آج ہم بات کریں گے پاکستان کے ان ٹیک سٹارٹ اپس کی جو واقعی کچھ الگ کر رہے ہیں۔ جی، اور یہ صرف ٹیکنالوجی یا بزنس کی کہانی نہیں ہے، یہ ان لوگوں کی کہانی ہے جو حقیقی مسائل کو دیکھ کر ان کا حل نکال رہے ہیں۔ ان کا وہ رخ جو میڈیا کی نظروں سے اکثر اوجھل رہتا ہے۔ غربت، بحران، سیاسی انتشار، پاکستان کی یہی تصویر ہمیں دکھائی جاتی ہے نا؟ لیکن سچ تو یہ ہے کہ ایک اور پاکستان بھی ہے جو ہم سے چھپایا جاتا ہے۔ پاکستان کے بارے میں جو خبریں ہم عام طور پر سنتے ہیں ان سے ہٹ کر آج ہم ایک ایسی خاموش تبدیلی پر بات کریں گے جو ٹیکنالوجی کی دنیا میں ہو رہی ہے۔ یہ کہانی ہے ان نوجوانوں، ان کمپنیوں اور ان خیالات کی جو ملک کے مستقبل کی شکل بدل رہے ہیں۔ ایک بالکل مختلف پاکستان کی بات کریں گے، ایک ایسا پاکستان جو اپنا مستقبل خود بنا رہا ہے، اور اس کی شروعات ان جگہوں سے ہو رہی ہے جنہیں اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ ایک طرف معاشی بحران ہے، سیاسی عدم استحکام اور سرمایہ کاری میں ایک زبردست کمی، صحیح۔ اور دوسری طرف جدت، ہمت اور عالمی سطح کی کامیابیوں کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ۔ مسائل اور وسائل کی کمی کے باوجود ٹیکنالوجی کے میدان میں ایک خاموش انقلاب۔ یہ کہانی کچی آبادیوں کی تنگ گلیوں سے شروع ہوتی ہے اور سیدھا عالمی ٹیکنالوجی کے سٹیج تک جا پہنچتی ہے۔ یہ ہمت، جدت اور امید کی ایک زبردست داستان ہے۔ رات کے سائے میں جب شہر کی روشنیوں کے پیچھے کچی آبادیوں کی گلیاں سو رہی ہوتی ہیں، وہاں کہیں ایک نوجوان اپنے چھوٹے سے کمرے میں لیپ ٹاپ پر کوڈ لکھ رہا ہے۔ اور باہر شاید بجلی بھی نہیں ہوتی۔ جی، باہر بجلی کی آنکھ مچولی، مگر اندر امید کی ایک روشنی جل رہی ہے۔ یہ تصویر یہ صرف ایک رومانوی خیال نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ وہ کون سے شعبے ہیں جہاں پاکستان نے دنیا کو حیران کیا۔ ہمارے پاس جو ذرائع ہیں وہ صرف اعداد و شمار نہیں دکھاتے۔ نہیں، وہ کہانیاں سناتے ہیں۔ جی، وہ کچی آبادیوں، چھوٹے شہروں اور پسماندہ علاقوں سے نکلنے والے ان نوجوانوں اور خواتین کی ہمت کی داستانیں سناتے ہیں جو عالمی سطح پر اپنی پہچان بنا رہے ہیں۔ آئیے اب ہم آپ کو لے چلتے ہیں ان اصل ہیروز کے پاس، وہ سٹارٹ اپس اور ان کے بانی جنہوں نے پاکستان کی ٹیک دنیا کو بدل کر رکھ دیا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں فن ٹیک کی، یعنی فائنینشل ٹیکنالوجی کی۔ جی، یہ وہ شعبہ ہے جہاں شاید سب سے زیادہ شور سنائی دیا۔ اور اس کی ایک بڑی وجہ 2025 میں فوربس ایشیا کی 100 ٹو واچ فہرست میں 2 پاکستانی سٹارٹ اپس کا شامل ہونا تھا، ہبل اور پوسٹ ایکس۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ یقیناً نہیں۔ فوربس کی اس فہرست میں جگہ بنانا پورے ایشیا میں آپ کی جدت اور صلاحیت کا ایک طرح سے اعتراف ہے۔ یہ کمپنیاں پاکستان کے معاشی نظام کی ان بنیادی کمزوریوں کو نشانہ بنا رہی ہیں جنہیں روایتی بینک نظر انداز کرتے آئے ہیں۔ اسی نقطے کو آگے بڑھاتے ہیں، ہبال کی کہانی کو ہی دیکھ لیں۔ جی، اس کے بانی عمر بن احسان نے دیکھا کہ پاکستان کے معیشت کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے، یعنی چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار، ایس ایم ایز جنہیں ہم کہتے ہیں، جی ایس ایم ایز، وہ بینکنگ سسٹم سے تقریباً کٹے ہوئے تھے۔ بالکل باہر تھے۔ آج ہبال نہ صرف ان 8,000 سے زائد کاروباروں کو ڈیجیٹل مالیاتی سہولیات دے رہا ہے بلکہ $52 ملین کی فنڈنگ بھی حاصل کر چکا ہے۔ اور یہاں ایک اور اہم پہلو ہے، ان کا شریعہ کے مطابق فنانسنگ ماڈل۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ لیکن جو بات مجھے ذرائع میں سب سے دلچسپ لگی وہ ان کا خاص طور پر سپلائی چین فائنینسنگ پر کام کرنا تھا۔ یہ سننے میں تھوڑا پیچیدہ لگتا ہے۔ یہ اصل میں کون سا مسئلہ حل کر رہے ہیں؟ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ دیکھیں، پاکستان میں لاکھوں چھوٹے کاروبار ہیں جو بڑی کمپنیوں کو سامان فراہم کرتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ بڑی کمپنیوں انہیں ادائیگی کرنے میں 30، 60 یا 90 دن لگا دیتی ہیں۔ اب سوچیں، ایک چھوٹا دکاندار یا سپلائر جس نے اپنا سارا سرمایہ مال بنانے میں لگا دیا، وہ 3 مہینے تک خالی ہاتھ بیٹھا ہے۔ وہ اگلا آرڈر کیسے تیار کرے گا؟ بالکل، ہبال نے اسی مسئلے کو حل کیا ہے۔ ان کا نظام اس چھوٹے سپلائر کو فوراً ادائیگی کر دیتا ہے اور پھر وہ بڑی کمپنی سے بعد میں وصول کرتے ہیں، اور یہ سب شریعہ کے مطابق ہے، اور اس نے ہزاروں کاروباروں کو بند ہونے سے بچایا ہے۔ اچھا، تو یہ صرف ایک پیمنٹ ایپ نہیں، یہ تو پورے بزنس سائیکل کو رواں رکھنے والا ایک انجن ہے، اور ذرائع کے مطابق وہ 8,000 سے زیادہ چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباروں کو اس نظام سے جوڑ چکے ہیں۔ یہ تو معیشت پر بہت گہرا اثر ڈال رہا ہوگا۔ بالکل، جب یہ ہزاروں کاروبار جو پہلے صرف نقد پر چلتے تھے ڈیجیٹل نظام کا حصہ بنتے ہیں تو پوری معیشت میں شفافیت آتی ہے۔ یہ معیشت کو آپ کہہ سکتی ہیں دستاویزی شکل دینے کا ایک عملی طریقہ ہے۔ تبھی فوربس ایشیا کی 100 ٹو واچ لسٹ میں ان کا نام آیا۔ یہ کوئی حیرت کی بات نہیں، یہ صرف ایک فیچر نہیں ہے، یہ پاکستان جیسے ملک میں جہاں آبادی کا ایک بڑا حصہ روایتی سودی نظام سے دور رہنا چاہتا ہے، اعتماد پیدا کرنے کی کیل ہے۔
مطلب انہوں نے ٹیکنالوجی کو مقامی ثقافت سے جوڑا؟ بالکل، ٹیکنالوجی کو مقامی ثقافتی اور مذہبی حساسیت کے ساتھ جوڑ کر ایک بہت بڑی نظر انداز کی گئی مارکیٹ کو کھول دیا ہے۔ یہ بہت دلچسپ ہے، یعنی کامیابی صرف ٹیکنالوجی میں نہیں بلکہ اس کے مقامی استعمال میں ہے۔ ایسی ہی ایک اور مثال پوسٹیکس ہے۔ جی، پوسٹیکس نے بھی ایک بہت بڑے مسئلے کو حل کیا۔ اس کے بانی محمد عمر خان نے ای کامرس تاجروں کے سب سے بڑے درد سر کو سمجھا: کیش آن ڈیلیوری۔ اوہ، یہ تو ایک ڈراؤنا خواب ہے چھوٹے تاجروں کے لیے۔ بالکل، جب تک پروڈکٹ پہنچ کر پیسے واپس نہیں آتے، چھوٹے تاجر کا سارا سرمایہ پھنسا رہتا ہے۔ اور یہ صرف ایک لاجسٹکس کا مسئلہ نہیں تھا، یہ بنیادی طور پر اعتماد کا مسئلہ تھا۔ خریدار کو بیچنے والے پر بھروسہ نہیں، اور بیچنے والے کو ڈر کہ پیسے ڈوب جائیں گے۔ صحیح۔ پوسٹیکس نے ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے اس بے اعتمادی کے خلا کو پر کیا۔ انہوں نے تاجر کو فوری ادائیگی کی ضمانت دے کر دراصل اعتماد بیچا ہے۔ واہ، یہ تو ایک بالکل نیا زاویہ ہے۔ جب آپ معیشت میں اعتماد پیدا کرتے ہیں تو آپ ترقی کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ آج ماہانہ 4 ملین سے زائد ٹرانزیکشنز پروسیس کر رہے ہیں۔ تو ایک طرف یہ اسٹارٹ اپس معیشت اور تجارت کی بنیادیں ڈیجیٹل بنا رہے ہیں، لیکن اس ڈیجیٹل معیشت کو چلانے کے لیے جو ایندھن چاہیے وہ تو تعلیم یافتہ اور ہنرمند نوجوان ہیں، اور یہیں پر مقصد اور ایڈوکاسا جیسے اسٹارٹ اپس اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ بالکل، مقصد کی کہانی تو خاص طور پر متاثر کن ہے۔ 2 دوست طاہا احمد اور روشا عزیز لندن میں اپنی بہترین نوکریاں چھوڑ کر پاکستان واپس آئے، صرف اس مقصد کے لیے کہ 100 ملین بچوں تک معیاری تعلیم پہنچا سکیں۔ ان کی مصنوعی ذہانت والی ڈاؤٹ سالو ٹیکنالوجی کے بارے میں بہت بات کی جاتی ہے۔ یہ کسی عام گوگل سرچ سے کیسے مختلف ہے؟ کیا یہ واقعی طلبہ کے سیکھنے کے طریقے کو بدل رہی ہے؟ یہ ایک بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، گوگل آپ کو معلومات کے 10 لنکس دے گا۔ ڈاؤٹ سالو آپ کو ایک استاد کی طرح جواب دیتا ہے۔ اگر کوئی طالب علم رات کے 2 بجے ریاضی کا کوئی سوال حل کر رہا ہے اور پھنس جاتا ہے تو وہ اس کی تصویر کھینچ کر بھیجتا ہے، اور اے آئی اسے فوری طور پر مرحلہ وار حل سمجھا دیتا ہے۔ یہ ایک ذاتی ٹیوٹر ہے جو 24 گھنٹے دستیاب ہے۔ 1 ملین سے زیادہ ڈاؤن لوڈز، یہ تو بہت بڑی تعداد ہے۔ جی، اور 40 لاکھ سے زیادہ سوالات کے جوابات۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ طلبہ کو اس کی کتنی ضرورت تھی۔ اور پھر لاہور سے ایڈکوسا بھی ہے جو 20 مختلف تعلیمی بورڈز کے لیے مواد فراہم کر رہا ہے۔ کیا یہ دونوں ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے ہیں یا ان کے ماڈل مختلف ہیں؟ ان کے ماڈل ایک دوسرے کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پورک ہیں۔ ایڈکاسا ایک منظم لائبریری کی طرح ہے جہاں آپ کو اپنے بورڈ کے مطابق مکمل لیکچرز، ویڈیوز اور پریکٹس سوالات ملتے ہیں۔ یہ کلاس روم کی تعلیم کو مضبوط کرتا ہے، جبکہ مقصد ایک آن ڈیمانڈ ٹیوٹر کی طرح ہے جو آپ کو اس وقت مدد کرتا ہے جب آپ پھنس جاتے ہیں۔ تو یہ دونوں مل کر ان لاکھوں طلبہ کے لیے امید بن رہے ہیں جو بڑے شہروں کے مہنگے ٹیوشن سینٹرز تک نہیں پہنچ سکتے۔ بالکل، یہ تعلیم میں طبقاتی فرق کو کم کر رہے ہیں۔ وہ یہ کہ ٹیکنالوجی کا یہی استعمال اب پاکستان کے بنیادی سماجی ڈھانچے کو بدل رہا ہے، خاص طور پر صحت اور تعلیم کے شعبوں میں۔ جی، اور وہاں تو کمال ہی ہو رہا ہے۔ اور ان شعبوں میں تبدیلی کی قیادت خواتین کے ہاتھ میں ہونا اسے اور بھی طاقتور بنا دیتا ہے۔ یہ صرف معاشی نہیں بلکہ ایک گہری سماجی تبدیلی کی علامت ہے۔ اس کی بہترین مثال ہے صحت کہانی۔ تعلیم کی طرح صحت بھی ایک ایسا شعبہ ہے جہاں رسائی کا مسئلہ خاص طور پہ خواتین کے لیے بہت بڑا ہے، اور یہاں ٹیکنالوجی نے ایک بالکل نیا دروازہ کھولا ہے جس کی قیادت بھی خواتین ہی کر رہی ہیں۔ میرا اشارہ صحت کہانی کی طرف ہے۔ جی، ڈاکٹر سارا سعید خرم اور ڈاکٹر افق ظفر آغا کی صحت کہانی ایک سماجی انقلاب ہے۔ انہوں نے 2 بڑے مسائل کو ایک ساتھ حل کیا ہے۔ پہلا، مریضوں خصوصاً خواتین کو گھر بیٹھے مستند ڈاکٹروں تک رسائی دینا، اور دوسرا، ان ہزاروں تعلیم یافتہ خواتین ڈاکٹروں کو واپس کام پر لانا جو شادی یا دیگر سماجی وجوہات کی بنا پر پریکٹس چھوڑ چکی تھیں۔ یہ ماڈل سننے میں بہت اچھا لگتا ہے، لیکن کیا اس سے یہ خطرہ نہیں کہ فزیکل کلینکس کی اہمیت کم ہو جائے؟ اور کیا ہر بیماری کا علاج آن لائن ممکن ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ فزیکل کلینکس کا متبادل نہیں بلکہ ایک اضافہ ہے۔ یہ ان بنیادی مشوروں، فالو اپس اور ذہنی صحت جیسے مسائل کے لیے بہترین ہے جہاں فوری طور پر ڈاکٹر سے بات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوئی بھی ذمہ دار ٹیلی میڈیسن پلیٹ فارم آپ کو سنگین حالات میں ہسپتال جانے کا ہی مشورہ دے گا۔ صحیح۔ صحت کہانی کی کامیابی اس بات میں ہے کہ اس نے 2.6 ملین سے زیادہ ایسے مشورے فراہم کیے ہیں جو شاید کبھی ہوتے ہی نہیں، کیونکہ لوگ، خاص طور پر خواتین، ڈاکٹر کے پاس جانے میں ہچکچاتی ہیں۔
आदात व शुमार हैरान कुन है। 350 से जायद शहरों में 2.6 मिलियन से ज्यादा मरीजों को इलाज फराहम किया गया। ये बहुत बड़ा नंबर है। आपके ख्याल में उन्होंने एतमाद का मसला कैसे हल किया? दूर दराज गांव में किसी को ये यकीन दिलाना कि स्क्रीन पर नजर आने वाली डॉक्टर उसका सही इलाज कर सकती है, ये आसान नहीं होगा। ये बहुत अहम सवाल है। हमारे ज़राए बताते हैं कि उन्होंने मकामी कम्युनिटीज में नर्सों और मिडवाइफ्स के साथ मिलकर छोटे ई-हेल्थ क्लिनिक्स का एक नेटवर्क बनाया। अच्छा, तो एक हाइब्रिड मॉडल अपनाया। जी, मकामी नर्स मरीज की मदद करती है, जिससे टेक्नोलॉजी का खौफ खत्म हो जाता है और एक भरोसे का रिश्ता कायम होता है। यही उनकी कामयाबी की असल वजह है। ये शानदार है। ये जाहिर करता है कि वो सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बेच रहे, वो इंसानी नफ्सियात और समाजी रुकावटों को समझकर हल तैयार कर रहे हैं। ये गहरी सोच की अलामत है। जी, और मेडिक्यू जैसे दूसरे प्लेटफॉर्म्स भी यही काम दूर दराज इलाकों में कर रहे हैं। MED-IQ 6 मिलियन फंडिंग और लाखों मरीजों तक रसाई और उनकी रिमोट मॉनिटरिंग ने सेहत की दुनिया में इनकलाब बर्पा किया है। हमने शहरों और खिदमात को बदलने की बात की, लेकिन पाकिस्तान की मईशत की असल बुनियाद तो ज़राअत है। ये एक ऐसा शोबा है जो सदियों से एक ही तरीके से चल रहा है। क्या टेक्नोलॉजी यहाँ भी कोई तब्दीली ला रही है? ये सबसे हैरानकुन तब्दीलियों में से एक है। रहीम यार खान के एक नौजवान हम्माद शहाब ने एक ऐसा स्मार्ट फार्मिंग सिस्टम बनाया है। ये सिस्टम किसान को उसके मोबाइल पर बताता है कि उसकी ज़मीन को कब और कितना पानी या खाद चाहिए। यानी अंदाजों को ख़त्म करके साइंस को खेत तक ले आया है। बिल्कुल। ज़राया में पाकिस्तान के पहले हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट का जिक्र है। एक मिनट, ये आम सैटेलाइट से कैसे मुख्तलिफ है? क्या ये सिर्फ ज़मीन की तस्वीर लेने से ज़्यादा कुछ करता है? बिल्कुल, उसे इस तरह समझें कि आम सैटेलाइट एक तस्वीर लेता है। हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट फसल का सेहत का एक्सरे लेता है। वो रोशनी के उन स्पेक्ट्रम्स को देख सकता है जो इंसानी आंख नहीं देख सकती। वो ये बता सकता है कि फसल के किस हिस्से में किसी ग़िज़ाइयत की कमी है या कहाँ कोई बीमारी शुरू हो रही है। इससे पहले कि वो किसान को नजर आए? जी बिल्कुल। जब इस डेटा को हम्माद शहाब जैसे सिस्टम्स के साथ जोड़ा जाता है तो नताइज शानदार होते हैं। पैदावार में 20% इजाफा और पानी के इस्तेमाल में 40% कमी। ये पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ी बात है। ये तो वाकई बहुत बड़ी बात है। अब आते हैं उस शोबे पर जो शायद पाकिस्तान की सबसे हैरान कुन कामयाबी है, मसनूई ज़हानत यानी AI। अच्छा। और जब मैंने पहली बार Vairo.ai के बारे में पढ़ा तो मुझे यकीन नहीं आया। मैं आपकी हैरत समझ सकता हूँ। Vairo.ai की कहानी रिवायती स्टार्टअप कल्चर के बिल्कुल बरक्स है। कैसे? यहाँ कोई बड़ी वेंचर कैपिटल फंडिंग नहीं, कोई बड़ी मार्केटिंग मुहिम नहीं, ये खालिसतन टैलेंट और प्रोडक्ट की ताकत की कहानी है। बिल्कुल। लाहौर के 3 नौजवानों ने ये कंपनी बगैर किसी बैरूनी सरमायाकारी के शुरू की, जिसे टेक की दुनिया में बूटस्ट्रैपिंग कहते हैं। यानी अपने ही वसाइल से उसे खड़ा किया। बिल्कुल जी। और नतीजा? इनकी टेक्स्ट टू इमेज मॉडल इमेजिन आर्ट 1.5 ने आलमी दर्जाबंदी में 3रा नंबर हासिल किया और मिड जर्नी और अडोबी जैसे अरबों डॉलर के दियों को पीछे छोड़ दिया। ये कैसे मुमकिन हुआ? इसके 2 अहम पहलू हैं। पहला, उन्होंने एक बहुत ही मखसूस मार्केट पर तवज्जो मरकूज की, मोबाइल फोन सारिफीन। अच्छा, जबकि बाकी सब डेस्कटॉप पर थे। बिल्कुल। जबकि बड़े खिलाड़ी डेस्कटॉप पर फोकस कर रहे थे, उन्होंने मोबाइल के लिए एक बेहतरीन, तेज और इस्तेमाल में आसान प्रोडक्ट बनाई। और दूसरा पहलू? दूसरा, और ये ज्यादा अहम है, Vairo.ai की कामयाबी पाकिस्तान के बारे में एक आलमी तासुर को चैलेंज करती है। वो कैसे? अब तक पाकिस्तान की शोहरत IT सर्विसेज यानी काम करके देने वाले मुल्क की थी। ये पहली बार है कि एक पाकिस्तानी प्रोडक्ट ने आलमी सतह पर एप्पल और अडोबी जैसी कंपनियों को बराह रास्त चैलेंज किया है। ये सर्विस से प्रोडक्ट की तरफ एक बहुत बड़ी ज़हनी तब्दीली है। और इस तब्दीली के नताइज नाकाबिले यकीन है। 150 मिलियन से ज़ायद डाउनलोड्स और $23 मिलियन से ज़्यादा की सालाना आमदनी। ये आदादो शुमार पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर हैं। जी। लेकिन AI का इस्तेमाल सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं हो रहा। मुझे 2 और मिसालें बहुत मुतासिर कुन लगीं, महफूज.ai और वंडर ट्री। और यही पाकिस्तानी इकोसिस्टम की खूबसूरती और पुख्तगी को जाहिर करता है। यही महफूज.ai जो घरेलू तशद्दुद के शिकार अफराद को कानूनी मदद फराहम करता है, और वंडर ट्री जो ऑगमेंटेड रियलिटी इस्तेमाल करके खसूसी बच्चों के लिए थेरेपी गेम्स बनाता है। ये जाहिर करते हैं कि यहाँ के जिद्दत दराज सिर्फ मुनाफा नहीं बल्कि मकसद को भी अहमियत दे रहे हैं। वो अपने माशरे के पेचीदा और तकलीफ दे मसाइल को हल करने के लिए
टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल, ये मुनाफा और मकसद का एक बेहतरीन इम्तिजाज है। इन तमाम डिजिटल और सॉफ्टवेयर की कामयाबियों के बाद अब उन स्टार्टअप्स की बात करते हैं जो हमारी रोजमर्रा की हकीकी दुनिया के मसाइल हल कर रहे हैं। ई मोबिलिटी और लॉजिस्टिक्स, जी, ये वो शोबे हैं जहां टेक्नोलॉजी सड़कों पर नजर आती है। और ये शायद सबसे मुश्किल शोबे हैं, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ कोड नहीं लिखना होता। आपको हार्डवेयर और जमीनी हकाइक से भी निपटना पड़ता है। बिल्कुल, जिप टेक्नोलॉजीज की मिसाल ले लें। पाकिस्तान की पहली मकामी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल बनाना एक बात है, लेकिन उसके लिए बैटरी स्वैप स्टेशंस का नेटवर्क कायम करना बिल्कुल दूसरी सतह का चैलेंज है। और उन्होंने ये चैलेंज कबूल किया। TCS और चोहताई लैब जैसी बड़ी कंपनियों के साथ उनकी शराकतदारी ये जाहिर करती है कि इनका मॉडल काम कर रहा है। और ये ना सिर्फ माहौल दोस्त है, बल्कि डिलीवरी राइडर्स के लिए ईंधन के अखराजात में भी जबरदस्त कमी लाता है। सही। और इसी तरह रोजमर्रा के सफर को आसान बनाने के लिए बस कारों की मिसाल है। जी, बस शेयरिंग सर्विस। कराची या लाहौर की गर्मी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इंतजार करने वाला हर शख्स जानता है कि बस कारों जैसी सर्विस जो माहाना 9 लाख बुकिंग्स कर रही है, कितनी बड़ी नेमत है। ये सिर्फ सहूलत नहीं, ये रोजमर्रा की जिंदगी को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश है। अगर हम इन मिसालों को दस्तगीर और ट्रकर के साथ मिलाकर देखें तो एक बड़ी तस्वीर सामने आती है। जी, दस्तगीर छोटे दुकानदारों यानी किराना स्टोर्स को बराह रास्त बड़ी कंपनियों से जोड़ रहा है, जिससे बीच के मिडिल मैन का किरदार खत्म हो रहा है। सही। और ट्रकर ट्रकिंग की गैर मुनज़्ज़म सनत को डिजिटलाइज कर रहा है। ये तमाम कंपनियां मिलकर पाकिस्तान के बुनियादी ढांचे की खामियों को टेक्नोलॉजी के जरिए दूर कर रही हैं। ये मईशत की रगों में खून की रवानी को बेहतर बनाने जैसा है। बहुत खूबसूरत तशबीह है। और एक शोबा जिससे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है लेकिन जिसमें बेपनाह सलाहियत है, वो है गेमिंग और ई स्पोर्ट्स। अच्छा, जब मैंने ये पढ़ा कि पाकिस्तान में गेमर्स की तादाद 50 मिलियन से तजावज़ करने वाली है तो ये मेरे लिए एक वाव मोमेंट था। ये वाकई एक बहुत बड़ी मार्केट है, लेकिन इससे भी अहम बात यह है कि गेमिंग इंडस्ट्री टैलेंट पैदा करने की एक फैक्ट्री है। वो कैसे? एक पाकिस्तानी स्टूडियो का गेम लॉस्ट ट्विन्स 2 जब आलमी सतह पर पजीराई हासिल करता है तो ये सिर्फ एक गेम की कामयाबी नहीं होती है, ये जाहिर करता है कि हमारे पास आलमी मेयार के डेवलपर्स, डिजाइनर्स और आर्टिस्ट मौजूद हैं। और सिर्फ गेम बनाने में ही नहीं, खेलने में भी पाकिस्तानी नौजवान दुनिया पर छा रहे हैं। अरसलान आश और आतिफ भट्ट की मिसाल आपके सामने है। जी, आलमी टेकन चैंपियनशिप जीतना ये तो एक पूरी नस्ल के लिए प्रेरणा का जरिया है। बिल्कुल, ये सिर्फ तफरी नहीं है, गेमिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ग्राफिक डिजाइन और स्टोरी टेलिंग जैसी महारतों को फरोग देने का एक अहम जरिया है। ये नौजवानों को आलमी मुसाबकत के लिए तैयार करती है और टेक्नोलॉजी की बरामदात के लिए एक नया और बहुत बड़ा मैदान खोलती है। जी, अरसलान आश की कामयाबी ने दुनिया को दिखाया है कि पाकिस्तान में टैलेंट मौजूद है, उसे सिर्फ मौके की तलाश है। हमने इन तमाम कामयाबियों की एक बहुत ही मुतासिर कुन तस्वीर पेश की है, लेकिन अब कहानी का दूसरा पहलू देखना भी जरूरी है। जी, हकीकत पसंदी भी जरूरी है। ये रास्ता फूलों की सेज नहीं रहा। 2023 में पाकिस्तान की स्टार्टअप फंडिंग में 77% की शदीद कमी वाक़ई हुई। ये एक बहुत बड़ा झटका था, एक ज़ोलज़ले की तरह था। बहुत सी कंपनियां बंद हुईं, हजारों नौकरियां खत्म हुई। ये इस इकोसिस्टम की मजबूती का असल इम्तिहान था। बिल्कुल। 2025 में फंडिंग कुछ हद तक वापस तो आई, लेकिन इसका बड़ा हिस्सा चंद बड़े और कायमशुदा स्टार्टअप्स को ही मिला। तो फिर इब्तिदाई मरहले के स्टार्टअप्स का क्या बना? उन्हें अब भी सख्त मुश्किलात का सामना है। तो फिर ये तमाम कामयाबियां जिनकी हमने बात की, वो इस मुश्किल दौर में कैसे मुमकिन हुई? असल ताकत कहाँ से आ रही है? मेरे ख्याल में इस फंडिंग विंटर ने एक गैर मुतवक्के काम किया। इसने इकोसिस्टम को मजबूर किया कि वो सिर्फ ग्रोथ के पीछे भागने के बजाय पायदार और मुनाफा बख्श कारोबारी मॉडल्स पर तवज्जो दें। अच्छा, यानी इसने फिजूल खर्ची को खत्म किया? जी, और बानियों को ज्यादा तख्लीकी और किफायतशार बनाया। असल ताकत गैर मुल्की फंडिंग में नहीं, बल्कि इन बानियों की हिम्मत, इस्तिकामत और मुश्किल हालात में हल तलाश करने की सलाहियत में है। खासतौर पर वो खवातीन और छोटे शहरों से आने वाले नौजवान। बिल्कुल, जो इन हालात में भी काम जारी रखे हुए हैं, वही इस इकोसिस्टम की हकीकी बुनियाद हैं। तो आखिर में जब हम इन तमाम आदादो शुमार और कहानियों को एक साथ देखते हैं तो क्या नतीजा निकलता है? नतीजा ये है कि ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं। सही। सेहत कहानी की 2.6 मिलियन मुशावरतें, मकसद के 1 मिलियन डाउनलोड्स और वैरो AI के 150 मिलियन सारिफीन, ये लाखों बदली हुई जिंदगियों की कहानियां हैं। ये पाकिस्तान का एक नया चेहरा है, उम्मीद, जिद्दत और आलमी कामयाबी का। और ऐसा लगता है कि ये सिर्फ आगाज है। यकीनन ये आगाज है। और यहाँ मैं सुनने वालों के लिए एक सोच अंगेज सवाल छोड़ना चाहूंगा। जी। उन जराए से हमने देखा कि किस तरह टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के अंदरूनी मसाइल हल कर रही है, लेकिन जब वसाइल की कमी में तरबियत याफ्ता ये नस्ल, जिसने कम से कम वसाइल में ज्यादा से ज्यादा नताइल देना सीख लिया है, आलमी मसाइल के लिए हल बनाना शुरू करेगी तो क्या होगा? ये बहुत दिलचस्प सवाल है। मेड इन पाकिस्तान आलमी टेक्नोलॉजी का मुस्तकबिल कैसा नजर आ सकता है? ये गुफ्तगू एक अहम सोच पर खत्म होती है। उन जराए से ये वाज़ेह है कि इस इनकलाब का ज्यादातर ईंधन गैर मुल्की सरमायाकारी से आ रहा है।
सोचने की बात यह है कि अगर पाकिस्तान के मकामी इदारे और सरमायाकार अपने ही मुल्क के उन ज़हीन लोगों पर इसी एतमाद के साथ सरमायाकारी शुरू कर दें, तो इस इनकलाब का पैमाना क्या हो सकता है?